ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। मिंटू जी स्वागत है जी आया नू वेलकम जी शुक्रिया जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ स्वागत है जी रंगला। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਈ ਝੂਟੇ ਲੈਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ LPA ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ 719/2010 LPA ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ LPA ਨੰਬਰ मतलब कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन का केस है। ये अज तो 12 साल पहले ये मतलब कि एडवोकेट ने मिस्टर प्रशांत भूषण, प्रणब सचदेवा वगैरह ते शायद ऋषिकेश कुमार, मतलब कि कोई सूचना इन्हों प्राप्त नहीं होंगी। लंबी चौड़ी जजमेंट मेरे सामने आ, ये मामला हाई कोर्ट दे विच जांदा, दिल्ली हाई कोर्ट दे विच। मतलब कि एक सूचना प्राप्त करने वास्ते अरविंद केजरीवाल कितना संघर्ष करते हैं। वो कहते हैं कि RTI साडा अधिकार है। वैसे RTI नूं लियाउण वालियां दी मंग करन वालियां दी फहरिस्त दे विच भी अरविंद केजरीवाल उदों तक शामिल हो चुके सन, क्योंकि इन्हां दा NGO परिवर्तन उदों भी एक पूरा कह लो कि एक्टिव हो चुका सीगा। तो गल यह है कि अरविंद केजरीवाल की एक होर जे मैं तुहानूं दसां, इन्हां क्योंकि ऑन रिकॉर्ड चीज़ां पईयां हुंदियां ने, लभ जांदियां ने, थोड़ी मेहनत करन दी जरूरत हुंदी है। इन्हां ने मतलब कि 2007-8 दे विच ही RTI दे राही सूचनावां जिहड़ियां प्राप्त करनियां शुरू कर दित्तियां सीगीआं। जी 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 ठीक है ना जी। मतलब कि बहुत बड़े पद्धर ते इन्होंने RTI नूं यूज किया जदों ये कंपेन दे विच सन, या फिर कह लो कि उस टाइम सत्ताधारी नहीं सीगे। मतलब कि उदों तक ये सिर्फ ते सिर्फ एक विरोधी धिर की भूमिका सी, चाहे वो NGO होवे ते चाहे फिर कोई इन्हां दा अपना सियासी संगठन होवे। ये अपने आप दे विच कह लो कि बहुत वड्डी कंट्राडिक्शन है कि जदों 2019 दे विच इन्हां ने कुछ सोधा लियांदियां सन। 2019 दे विच केंद्र सरकार ने कुछ, क्योंकि RTI एक एक्ट है, उस एक्ट के तहत तुहानूं राइट है, तो उस एक्ट के तहत तुहानूं इन्फॉर्मेशन मिलती है। असीं खुद RTI बहुत यूज करते हैं, साडी टीम बहुत यूज करती है RTI, क्योंकि बहुत सारिया जानकारियां, बहुत सारे फिगर्स तुहानूं जिहड़े उत्थों मिलते हैं, उत्थों हासिल होंदे आ। तो जदों अमेंडमेंट लैके आए सीगे तो उस टाइम इन्होंने कहा सीगा, जनाब केजरीवाल होरां ने, RTI अमेंडमेंट बिल विल एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन कमिशनस। ये दिल्ली दे जिहड़े मौजूदा CM साहब ने, उन्हां दी मैं तुहानूं स्टेटमेंट दसी आ, RTI अमेंडमेंट बिल विल एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कहते एंड कर देगा ये आज़ादी की, मतलब कि जी इन्फॉर्मेशन की आज़ादी है, वो एक तरह नाल एंड ही है। मतलब कि एक वो व्यक्ति जिन्हें शुरू दे विच कह लो कि ड्राफ्टिंग तो लैके लागू होने तक सारा कुछ वेख्या या हिस्सेदारी की, फिर उस तो बाद सूचनावां हासिल करने वास्ते अपने अधिकार की रक्षा वास्ते जिहड़ा शख्स लड़दा रहा, जिहड़ा शख्स इत्थों तक गया, सोध बिल ते जिहड़ा कहंदा है कि जो इन्फॉर्मेशन की फ्रीडम है ओदा एक खात्मा हो जाएगा। अज वो भी बनाई सरकार, ओदी चलाई सरकार ये कहे कि असी RTI नहीं दिंदे, जानकारी नहीं दिंदे, तो मेरे ख्याल दे नाल शर्मनाक गल है। दूजी गल कि देखो जदों तुसी यात्रा कर ली, पहला अगाऊ जां तां होवे ना कि तुसी रूट लै रहे हो, असी कहिए कि CM साहब ने किहड़ी गली जाना, किहड़े महल्ले जाना है, कितनी सिक्योरिटी फोर्स लगेगी सानू सूचना दे। बिल्कुल वो तो है ना गलत काम, क्योंकि वो सिक्योरिटी कंसर्न है। जे असीं कहिए कि जदों वो यात्रा पूरी हो चुकी है, संपूर्ण हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, भाई असीं 15 दिन बाद कहिए कि उस गली मुहल्ले च कितनी सिक्योरिटी लगी सी, कितना ताम झाम सी, उहदा कितना खर्चा आया, उत्थे दसो कि सिक्योरिटी का सैट की है। बिल्कुल क्योंकि वो ओवर हो चुका इवेंट, वो खत्म हो चुका है। यानी तुहाडी हवाई यात्रा जो खत्म हो चुकी होंदी है, असीं उदों सूचना मंगने कि सानू
ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗਾਂ ਜਾਏਗੀ, ਅਪੀਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਦੀ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਹਾਬਾਹੀ ਬਟੋਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਘੀ ਨਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਆਈ। ਯੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮਓ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਉਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਕਿੰਨੇ ਖਾਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਸਨੈਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਿੱਲ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੂਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉੱਤੋਂ ਘੰਟੀ ਮਰੋੜੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਏਗੀ, ਅਪੀਲ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਟਕਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 AM ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ। ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਗੇੜੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 4th ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਐਕਟਰ ਸੀਗਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ, ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ B ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ B ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਤੋਂ। 64 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਵਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। ਦਲਾਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਜਿਸਮ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਗਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ YouTube ਚੈਨਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੌ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ ਬਸ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਚਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਰੱਖਿਆ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਝੋਟੀ ਨਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਜੀ ਝੋਟੀ ਨਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਝੋਟਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਦਾਸ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਖਲੋਤਾ। 5 ਲੱਖ ਵਿਊ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਵਿਊ ਹੈ। ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਚਲਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸਵਾ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਵਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬੇਹੂਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੂੰ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 64 ਲੜਕਾ ਕਹੇ, ਲੜਕੀ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੇਸਵਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਸਵਾ ਗਮਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਚ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਚ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਫਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿੰਟੂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੋਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਹੋਸਟ ਆ ਜੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਝੰਬਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਹਨਾ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਬੂਤ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ? ਜੋਤੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਛਵੀਆਂ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਬੜਾ 440 ਵੋਲਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਰਡਰ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਜਾਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੇਦੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਵੇਖੋ, ਤਾੜੀ 2 ਥਾਣਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੇੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10-15 ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਉਹ ਹੰਭ ਗਏ ਜੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 18 ਪਰਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਜੀ ਦਰਜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਹੰਭ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਜ ਕੋਈ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਨਾ ਗੰਜੀ ਨਹਾਊ ਤੇ ਕੀ ਨਿਚੋੜੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਨਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਵਾਇਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਨਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਮਨਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਏਦਾਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ। ਲੱਖੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਨਜਾਰੇ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਕੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਜਹੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਸੀਐਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚਿਹਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਬਨ ਹੋਇਆ, ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਨੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ MLA ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 1 by 1 ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਾਰਵਾਈ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਬਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਹੈ, RTI ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਬਦਲਾ ਦੇ MLA ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ, ਨਾਲ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ RTI ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, RTI ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ RTI ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ RTI ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ।
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੰਮਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਦੇਵ ਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਾ ਖੂੜਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਕਮਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਨੀ ਲੈਣ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਰੇ ਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੂਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਰੂਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੂਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੂਲ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਕੁੱਟਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਲਾ ਕੱਕਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜ਼ੋਰ? ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਚਲੋ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ, ਕੁਛ ਲਫੰਗੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਲਾਰੂ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਹੜਾ? ਕਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੀ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਤ ਮੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿਓ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।